వచ్చిన వెన్నెల అంటే ఒక నెగిటివ్ మీనింగ్ లేకపోతే ఆ టైప్ సినిమాను డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్స్ జరిగాయి. కానీ ఈ సినిమాకి పాటల సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక మాట అన్నారు, కవి కత్తికి రెండు వైపులా పదునుంటుందని. అలాగే ఈ అడవి కాచిన అనే దానికి అడవిలో కాచిన అనుభవించేది ఎవరులే అని అనొచ్చు, అడవిన సైతం వెలుగు కదా అని కూడా అనవచ్చు. ఆ విధంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా అనేది it's not a negative thing. There won't be any negative ending. It's very much positive ending, and it's a చెప్పాలంటే మన కొద్దిగా కొత్త ప్రయోగం జరిగింది కథనంలోను. కొత్త కథనంతో చెప్పడం జరిగింది. సో త్వరలో దీనికి సంబంధించిన ట్రైలర్ని, ఆడియో లాంచ్ని త్వరలో తీస్తాం. జనవరి నెలలో సినిమాను మీ ముందుకు తెచ్చేదానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో ఈ సినిమాలో నటించిన అరవింద్ కృష్ణ, మీనాక్షి దీక్షిత్, పూజ మీరు చూసారు డిజిటల్ పోస్టర్లో. ద క్యారెక్టర్స్ ఆ పోస్టర్స్లోనే పోర్ట్రే అవుతున్నాయి ఎగ్జాక్ట్గా. Happy to be in Hyderabad, and what else we want? They are our guests, they're part of our industry. Today I wish you all the best, and thank you very much. Pleasure to be part of Telugu industry. I'm working in other industries as well, in Hindi, in Tamil. But I'm very attached to Telugu. I don't know why, because I started my career from here in acting, and I ever got to know that I could act was Telugu. So I'm very touchy about Hyderabad, very emotional about Telugu industry. Will definitely continue working in Telugu for all my life till they want me here. So now coming back to Arvi Kachana Vennela, my name in the movie is Vennela, especially my director. He's trying to deliver something new to the audience. That's the plus of the film. It's not just a regular film. In fact, I feel close to working in an English film, frankly. The screenplay, the story, the way he scripted it, the way he was shooting it, it was very close to working in a Hollywood. Arvind Krishna, of course, he's been a darling on the sets, helped me out with dialogues. We've together worked out the scenes. We've tried doing the as best as possible. And rest, he's a producer as well. So I think it was a small family. We worked together to deliver this film. I hope we could reach where we want to with this film and give audience something new. It's going to be a great film. It's going to be, one thing I can vouch for, that people entering the theaters would enjoy watching the film. Finally, I'm here, and finally I've done something that I really wanted to do on screen through him. And working with him was absolutely brilliant. I won't go into much detail, but he is so sure about what he wants. It was so easy. It was such a breeze. We shot in a stretch, whatever my portions was, and I think that this film will definitely, like people say, every film is a different film and all of that. I won't say this is a different film. Again, it's too cliched, but I can say that this movie will definitely be different, and in a nice way, because the genre is such that. మా డైరెక్టర్ గారు నన్ను ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ సినిమా టైటిల్ ఏంటి సార్ అని. ఆయన అడవి కాచిన వెన్నెల అన్నారు. అప్పుడు నేను మనసులో అనుకున్నా, ఆయన చూసి సాఫ్ట్గానే ఉన్నారు, వ్యక్తి నీట్గానే ఉన్నారు, మరి సినిమా ఏంటి, టైటిల్ ఏంటి, ఎలాంటి సినిమా తీస్తారు, నాకు కొంచెం ఐ వాజ్ లిటిల్ నర్వస్ ఏంటి. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, సరే నేనెందుకు అనుకున్నారు సార్ కాస్టింగ్కి అంటే, నాలో ఏముంది మీరు ఈ సినిమాలో పెట్టాలనుకుంటున్నారంటే, ఆయన గడ్డం అన్నారు. అయితే నేను మేబీ గడ్డం తీసేయాలేమో లేకపోతే గడ్డం పెంచుకోవాలేమో అనుకున్నా. ఆయన కాసేపు వెయిట్ చేసి నవ్వి, లేదు నీ గడ్డం వల్ల ఈ సినిమాలో నేను కాస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, అప్పుడు నాకు నిజంగా అర్థం కాలే, నవ్వాలా ఏడవాలా ఏంటి, గడ్డం వల్ల ఒక సినిమాలో కాస్టింగ్ అంటే. సరే స్టోరీ ఏంటి సార్ అంటే, ఆయన ఈ వెంట్ ఆన్ టు టెల్. దాని తర్వాత వీ మెట్ ఆఫ్టర్ 2 days. ఆయన ఒక 2 paragraphsలో సినిమా మొత్తం సినాప్సిస్గా పంపించారు. సో అప్పుడు నాకు నచ్చింది ఏంటంటే, 100 pages మనం రాయొచ్చు ఒక సినిమా గురించి, కానీ ఆయన సినిమా మొత్తం ఒక 2 paragraphsలో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఆయనకున్న క్లారిటీ సూపర్బ్ అని. సో దాట్స్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు గో హెడ్ అండ్ డూ ద మూవీ.
ఆ రోజు నేను సైన్ చేసినప్పుడు ఇంట్లో చెప్పాను, ఎప్పుడు నేను తిడుతుంటారు గడ్డం పెంచుకోకని, ఇవాళ గడ్డం వల్ల నాకు సినిమా వచ్చింది. సో అప్పటి నుంచి నా గడ్డం మీద నాకు ప్రేమ బాగా పెరిగింది, అందుకని అప్పటి నుంచి తీయటం నేను గడ్డం. కానీ ఈ సినిమా జానర్ ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగితే నాకు యాక్చువల్గా ఆన్సర్ తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక 2-3 జానర్స్ అయితే చెప్పొచ్చు, కానీ ఇందులో అట్లీస్ట్ ఒక 8-9 జానర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ సినిమా ఒక కొత్త జానర్ అవ్వాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. విశ్వనాథ్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. ఆయన ఫస్ట్ సినిమానే ఆయన డైరెక్షన్ చేసి ప్రొడక్షన్ కూడా చేశారు. అండ్ ఆయన చూడడానికి చాలా సాఫ్ట్ ఉన్నారు, కానీ హీఈస్ ఎ గ్రేట్ రైటర్ అండి. ఆయన డైలాగ్స్లో చాలా పంచ్ ఉంటాయి. అండ్ ఐ రియలీ రెస్పెక్ట్ యూ సార్ ఫర్ దాట్. ఇట్ షోస్ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ అండ్ క్లారిటీ ఇన్ యువర్ థాట్. అండ్ ఈ సినిమాలో సీతారామ శాస్త్రి గారు లిరిక్స్ రాశారు, అది మా అదృష్టం. అండ్ మార్తిన్ గారు ఇస్ ద ఎడిటర్. థ్యాంక్ యూ సార్, యూ గేవ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ రొమాన్స్ టు వండర్ఫుల్ లేడీస్ ఆన్ స్క్రీన్. పోస్టర్లు చూస్తూ ఉంటే ప్రతి పోస్టర్లో ఒక డిఫరెంట్ జానర్ కనపడుతూ ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. ఆ టైటిల్లోనే అంత బలం ఉంది. సో అండ్ ఆ టైటిల్లోనే తెలుగుతనం ఉంది. సో ఇది మన తెలుగు సినిమా, ఖచ్చితంగా అందరూ ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.